രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. ഇനി എന്താവും ഓക്കെ. It was planned actually, but he doesn't understand my language, so we will be doing this video initially in English and later on in my own language. So Mr. Raj, how was your exam experience? The last 2 days we had 2 exams. How was it? I mean, yesterday's one we passed it. Like we all did online, right? It was fine. What about 2 days? It was fine, but I don't know. We'll see. Did you get enough time to prepare? Like there is a no point in discussing until the results come. But results can be later. Because toxicology was too hard for me. I thought I'm gonna fail, but I passed. So results can be for later. Toxicology was okay, I think. For me, for us, for our group, the questions were too hard. Really? Nothing from past questions. No. For me, I had to study everything because the past questions were, I don't know. It never comes for me. It never comes. Okay. How was this exam session? Like we finished now almost 80%. Only one more left, which is shitty, and which you have today. And how do you feel about it? 2 exams in the same day. I mean, we got used to it. It's fun. We got used to it. Come on. Oh yeah, it's actually true. Because last semester we were having too many exams in one semester, and now it's more of like we are used, but still, are you ready for it? It just is gonna happen whether we are ready or not. Raj, where is your energy? Before when you were doing the same thing, you were having so much energy. This is what happens when the camera comes. It's like a problem. He's also a YouTuber. If you want to check his channel, AI Vet, you can see his live streaming stuff and all those stuff. You just fall into depression when the camera starts. I'm like, oh no. Come on, Mr. Raj, you can do it. This can be a beginning of something. Yeah. Tell about the experience. We should record, man, with her. Like yes, I will come to you guys. You come for a couple videos. I'm the fucking tomorrow. Today is over, right? Whenever yours is finished, you come. We can do. Currently, I have, let's say, videos prepared for one of job. Family friendly channel, Mr. Raj. You can bleep. I want you to. Apart from exam, ഇന്നൊരു കിട്ടിലൻ ദിവസം, നല്ല കിട്ടിലൻ ടെമ്പറേച്ചർ, നല്ല സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ദിവസം. പക്ഷെ കാലത്തെ 7:30 പരീക്ഷ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന്. ഇവിടെ സൈക്കിളിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് ബൈക്ക് എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കാശ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഒരു പരിപാടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇവിടെ പോളണ്ടിലല്ല, യൂറോപ്പിൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിളിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടാവും. ചെയ്തോ, എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവാണ്. കാരണം സ്വന്തം സൈക്കിൾ ഓടിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കട്ടുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പേടിക്കണം. ഇതാവുമ്പോൾ ആരും കട്ടുകൊണ്ട് പോകും എന്ന് പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സൈക്കിൾ എടുത്തു. പിന്നെ സത്യസന്ധമായി പറയാലോ, ഈ സാധനം ഓടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഹാൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒടുക്കത്തെ ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും. ആകെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ബ്രേക്ക് കട്ട ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു എൻ്റെ സൈക്കിളിന്. അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറക്കും. അപ്പോൾ നോക്കിയും കണ്ടു ഓടിക്കുക. കാരണം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രി കയറേണ്ടി വരും. ആശുപത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീനാവും. അതായത് കുറേ സമയം പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിളി പാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു. തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ദിവസം സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ന് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇൻസ്പെക്ഷനാണ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു 2 വാണിംഗ് കിട്ടി, 3ാമത്തെ വാണിങ്ങിൽ നമ്മൾ പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മുറി വൃത്തിക്ക് പുതിയ മുറി പോലെ ആക്കണം. ചെറ്റത്തരാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി നല്ല പരിപാടിയാണ്. മുറി നമ്മൾ ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ കാണണേ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്നു, നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അവർ ഇന്ന് തന്നെ, അത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് വെച്ചേക്കണം? ചെക്കിങ് വെച്ചേക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കാണ്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. ഇത് വൃത്തിയാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നടപടിയാവും അമ്മേ. അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കണ പരിപാടി. നമ്മുടെ വാഷ്റൂമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ, അത് മൊത്തം ചെളി പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. അത് ഏറ്റവും പാടുള്ള പരിപാടി. അതായത് കുറച്ച് നേരം ഉരച്ചവിടെ നിർത്തണം. അപ്പം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം പറയാം. അപ്പം എൻ്റെ പണി നടക്കും, നിങ്ങളോട് കാര്യവും പറയാൻ പറ്റും. പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഷടപടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ടും പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. 99% ആൾക്കാർ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി പഠിക്കാനിരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയത് 4 മണിക്ക്. പരീക്ഷ കാലത്ത് 7:30-ക്ക് 2 ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ പരീക്ഷ, 8 ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ എഴുതി മരിക്കുക. ഞാനൊരു 2-3 പേജൊക്കെ കത്തിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സർജറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ വാക്കുകൾ അറിയണം. മെയിൻ വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇടണം. പിന്നെ കുതിരയുടെ അനാട്ടമി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കഥ എഴുതാം എന്നാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന പരിപാടി, സർജറിയിലെ കേസ്. പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചക്ഷന്റെ എമൗണ്ട്, കാര്യങ്ങള്, എവിടെയൊക്കെയാ കുത്തേണ്ട പരിപാടികൾ, അതും അറിയണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പുലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഈ മുറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി. ഒരു വൃത്തിയായിട്ടം വേണം കേട്ടോ. അയ്യോ അയ്യോ ഹൈ, എന്താല്ലേ ഇത്. ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിലുള്ളതാട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ എല്ലാ മാസവും ചെക്കിങ് വേണം. അല്ല ചവറ് ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. നല്ല ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെക്കിങ് കാണും. എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ അടിപൊളിയാണെന്നല്ല, പക്ഷെ എല്ലാ മാസവും ചെക്കിങ് ഉണ്ട്. അത് അവർക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത്. എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ന് ആകെ ഒരു പരീക്ഷയുള്ളൂ. പക്ഷെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുള്ള വേറെ ഗ്രൂപ്പിലെ പിള്ളേർക്ക് 2 പരീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ? അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ പേരും ഈ പറയുന്ന ഇത് കിട്ടും, മോർണിംഗ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോർണിംഗും കൂടി കിട്ടും. പിന്നെ 3ാമത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ അക്കോമഡേഷൻ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ ബാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷന്റെ കാര്യത്തിനെ ബാധിക്കുള്ളൂ. അയ്യോ, ഇതിനൊരു അന്തില്ല, ചൊരച്ച് വയ്യണ്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പാത്രം കഴിയുന്ന സ്ക്രബ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതാണ് ചീപ്പർ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, ഇനി 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൊത്തം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. നമ്മൾ മലയാളികളുടെ അടുത്താണ് വൃത്തിയുടെ കാര്യം പറയണേ. കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് പറ്റുമോ? പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വെച്ച് പിടിച്ച് ഒരക്കലും പിടിക്കലും 1/4 മണിക്കൂറിലോട്ടെ മുറി ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണേ. എനിക്ക് മോപ്പൊന്നും എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. മൊത്തം തുണി വെച്ചങ്ങോട്ട് ഉരച്ച് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി മുറി. എനിക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തന്നെ നിന്ന മുറിയാണോ എന്ന്. അത്രയും വൃത്തിയാക്കി. പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ ചത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തും നടക്കും സത്യമായിട്ട്. കാരണം ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ദിപ്പനെയാണ് ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ മുന്നേ. ഇതിനൊരു 10 മിനിറ്റിൽ അവർ വരും ചെക്കിങ്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ്, നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നല്ലതാണ്, മുറി വൃത്തിയാവും. മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കും. മൊത്തം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അവർ. ഇനി മുറിയുടെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസും കൂടി ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു പരീക്ഷ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആ ടെൻഷൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടി ഇങ്ങനെ മുറുക്കി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ വൃത്തിയൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ജനലൊക്കെ തുടച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി. ഇനി ബാക്കി മുറിയുടെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരറ്റത്തെത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓഷക്ക് മുറി കട്ടിലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പുതപ്പും കൂടി വിരിക്കണം. ബാക്കി അവിടെ കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുറ ഫുള്ള് തുടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് അവിടെ തുടച്ചിട്ടേക്കണം. അങ്ങനെ അവിടെ വെള്ളം കാണണേ. ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ എടുത്ത്. ആ ഗ്ലാസ് ക്യാബിനും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ, അത് വൃത്തിയാക്കി, കണ്ണാടി വൃത്തിയാക്കി, ഇത് വൃത്തിയാക്കി, ആകെ മൊത്തത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി. എൻ്റെ അമ്മോ, നിങ്ങളും കണ്ടാവില്ല ഞാൻ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് കുളി പാസ്സാക്കണം, ഫുഡ് കഴിക്കണം, പഠിക്കാതിരിക്കണം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ. പക്ഷെ ആ വൃത്തികെട്ടവർ ഇത്രയും ഞാൻ കിടന്നും മറിഞ്ഞും തുടച്ചിട്ട് ഫ്ലോർ വൃത്തിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ പുതിയ ഫ്ലോർ ഇട്ടുതരാൻ. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രായമുണ്ട് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ. എന്നിട്ട് എന്തേലും ആവട്ടെ, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അവർ അടുത്ത 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കും. അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഉരച്ചൊരച്ച് തിളക്കിക്കും. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയി. ഫ്ലോർ വൃത്തിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കുടി പാസ്സാക്കി കുട്ടപ്പനായി. കാരണം ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട വെച്ചേക്കരുത്. ഇനി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൃത്തിയോടെ കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത പ്രശ്നമാവില്ലേ. അവർ പോയി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചതും ചോറും. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ പോർക്കിന് അടിക്കും. ഇവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കണം തണുപ്പ് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതടിക്കും. കാരണം ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഭക്ഷണം അത്രയും ഉഷാറായിട്ടില്ല. കാരണം പഠിത്തം തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചാലാണ് നാളെയും മറ്റന്നേയും പട്ടിണി കിടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പട്ടിണിയല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, പക്ഷെ
കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കത്താവ് അങ്ങോട്ട് യശോദ. എക്സസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കളയാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക. അടിപൊളി. ഓ ഓ ഓ അപ്പോൾ മുട്ട പരിപാടി ഇതോടുകൂടി കലാസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സവാള വാട്ടർ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അമ്മേ സവാള വാട്ടർ പരിപാടി അങ്ങനെ അധികം ആർഭാട പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. എത്രയും വേഗം തീർക്കുക, അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോവുക. ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുട്ട പൊരിച്ചതും ചോറും അച്ചാറും കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിക്കണം, എന്നിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ. ബാക്കി പരിപാടികൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നു, നാളെ പഠിക്കുന്നു, മറ്റന്നാൾ അടുത്ത ഗംഭീര പരീക്ഷ. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് പരീക്ഷ പരിപാടി കഴിയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് പരീക്ഷ വരാൻ പോകുന്നത് മെയ് അവസാനത്തേക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമുക്ക് വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം.